Jamnarayan, 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 Narayan, Jamnarayan, 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 Narayan, Jamnarayan, 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 Narayan, Jamnarayan, 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 Narayan, Jamnarayan, 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 Narayan, Jamnarayan, 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 Narayan, Jamnarayan, 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 Narayan, Jamnarayan, 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 गुणातीतानंद स्वामी गोपाळन स्वामी कृष्ण जेदा जागा स्वामी भगत जी महाराज शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज काका जी महाराज पप्पा जी महाराज हरिराज स्वामी महाराज प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज अक्षर विहारी स्वामी महाराज मुकुंद भाई साहेब भिकर भाई महाराज महेंद्र बापू भरत भाई बसी भाई हे महाराज हमारा गुनाह माफ करजो सर्वना देश काળ સુધારજો સર્વેને સુખ્યા સુખ્યા કરજો બળ બુદ્ધિને પ્રેરણા દેજો હે મહારાજ અમારી ભૂલચૂક થઈ હોય તો માફ કરજો આપના ગમતામાં સેજે તે વર્તાવજો સજાનંદ મહારાજની જય 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 વન મોર ન્યૂઝ આપણે કે આપણે ત્યાં મીના માસી હતા એમના હસબન્ડ બી 3 દિવસ પહેલા ઇન્ડિયામાં એ બી ધામમાં ગયા હતા આજે આપણે એમની બી ધૂન કરી મીના માસી આજે મીના માસી ઇન્ડિયા જવા નીકળી ગયા છે ત્યાં આગળ પણ ત્યાં આગળ ખૂબ વરસાદ ને બધો એટલો બધો હતો કે એમના ડેડ બોડીને ઓલું બાળી શકતા નહોતા કારણ એટલો બધો ભેજ ઓલું હતું ત્યાં આગળ તો આખી સ્મશાનમાં કાઢવાની બી બહુ તકલીફ પડી ગઈ તો ફાઇનલી પછી બધું સરસ થઈ ગયું એમનું સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય 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 साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।
જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે, જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે, માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ, એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ, જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલિન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે, શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે, કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ, સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય બંધુ શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજ આત્મીય યુવા મહોત્સવની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જસભાઈ સાહેબ સંત આજ્ઞા પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. સદગુરુદેવ કી જય જય જય. આજ કે આનંદ કી જય જય જય. સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય જય. આજે સરસ બધા અમારા સાધક ભાઈઓ તરફથી જમ્યા. સાધક ભાઈઓમાં અમારા પિન્ટુભાઈ ઇઝ ઇન પોલેન્ડ on a company business, and I was telling our ભાવેશ ભાઈ કે આજે સાધક ભાઈઓ તરફથી તો કે એવું છે કે પણ દરેકની એક ભાવના છે. Everybody has a feeling that if on my occasion everybody take this as a prasad, there will be lot of deeds earned, for that. And that is the idea. In Swamini Vato, Gunatitanand Swami says that if you feed one Bhagavadi, the one who is a devotee of God, then it is equal to feeding the whole world, 7 billion. What is a big equation? Feeding one Bhagavadi is equal to feeding 7 billion. Can we imagine if we have to feed 7 billion, how long it would take? And how much it would take? But Gunatitanand Swami does not have to make a story. There is a real essence in that statement. The essence is that even if you feed 7 billion, but if you don't feed a Bhagavadi, then there is no gain. That is the magnanimity of a Bhagavadi, a devotee of God. Because when a devotee of God is eating, he is not eating for the sake of sense gratifications or for the sake of pleasing somebody, but he is eating as if God within him is eating. એની અંદર રહીને ભગવાન જમે છે.
ભગવદી જ્યારે જમે ત્યારે એની અંદર રહીને ભગવાન જમે છે. અને જો ભગવાન જમે તો આખું જગત જમ્યું કહેવાય. આખું જગત એક ભગવાન જમે તો જમ્યું કહેવાય. પાત્રતાવાળાની વાત છે. મહાભારતની અંદર અશ્વમેઘ યજ્ઞનું પણ એક ચેપ્ટર આવે છે. જ્યારે પાંડવોનું યુદ્ધ પૂરું થયું, when the Pandavas finished war, then they had another Ashwamedh Yagna or Rajsuya Yagna, I think Rajsuya Yagna maybe. રામાયણમાં અશ્વમેઘ આવે છે. જો કે કૃષ્ણ ભગવાનના ટાઈમમાં બી અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરેલો, રાઈટ. Ashwamedh Yagna was performed, but there was Rajasuya Yagna, And in there, everybody has to be fed. Then, પેલો નોળિયો હોય એ સોનાનો થાય, will become a golden. નોળિયો કોને કહેવાય? મંગૂઝ. And they fed everybody, in the town, in the Hastinapur and everywhere, But that mongoose did not turn into gold, So then, Pandav says to Krishna Bhagavan, that our yagna is not finished because this is the proof that mongoose is not turning into gold color or gold value or whatever, So Krishna Bhagavan gave a hint, that you search and find that somebody who is still not fed. And then Pandavas went there, Draupadi went there, and they saw one devotee of God, but he was with the disease, cannot move. So Draupadi fed that devotee. That please finish up, so our chapter gets over, And he ate. And still that mongoose did not turn gold. Now what to do? So then they came to Lord Krishna and says that we did whatever you say, and why that did not turn into gold? Then Krishna Bhagavan says that how did you feed that guy? And Draupadi says, I said, hurry up. Hurry up. Krishna Bhagavan says, no. You have to see God in him. He is really Bhagavati, And feed him with devotion as if you are feeding me, Lord Krishna says, And then they fed and then it happened, નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની ભજનની અંદર બી એ વાત આવે છે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે એક ભગવદીને જમાડીએ તો એક બ્રહ્માંડને જમાડ્યાનું પુણ્ય મળે. અને બેવ રીતે ભગવદીને એવી ભાવનાથી જમાડીએ તો, if we give with that devotion feeling to the Bhagavadi. And then the second thing is that Bhagavadi eats with the feeling that God is eating within him. એટલે આપણે બધા ઘણી વખત બોલીએ મહારાજ જમો, સ્વામી જમો, and then we do it, So, અને આપણે જો ખરેખર એવી રીતના જમીએ તો આપણી ઘરવાળીને કેટલું બધું પૂન મળે. નિશા કેમ આ બાજુ ચેતનભાઈ સામે જોવે છે? નિશા કે હું બનાવું છું, મમ્મી બનાવે છે ખાવાનું, ખબર નહીં. પણ ભાવના એવી કરવી છે. સરસ આજે અમારા બધા સાધક ભાઈઓ તરફથી આ બધા જમ્યા, એમને ખૂબ પૂન મળશે એનો.
એમને ખૂબ બળ મળે, ભગવાન એમને ખૂબ ખૂબ એમના સાધકના રસ્તે રક્ષા કરે ને એમને ખૂબ ખૂબ આગળ લે, એવી મહારાજને પ્રાર્થના, કાકાજી, પપ્પાજી, સ્વામીજી, સાહેબ બધાને પ્રાર્થના. બીજું આજે બિમલભાઈની વાત કરી. બિમલભાઈ, I have met him for many, many years, you know. Whenever we go to London Anupam Mission, we would see him. Very quiet figure, very happy face, and he had some medical issues, you know. He was going for treatment, and I think what I understand that he was going for heart transplant, you know. He must have very weak heart, and they would have to transplant the heart, and he was in the queue waiting for the heart patient to be available, you know. And before that this happened, you know. Sahib Dada left only couple of days before this, and Sahib Dada talked to him. He was not feeling well, you know. He was sick. Sahib Dada talked to him, you know, that if there is anything we can do, you know, to rush, hurry up, to take you to the hospital. And he was saying, "No, Dada, I'm fine. I will wait." But then, you know, in the morning he could not wake up. He passed away. So when I'm thinking, talking this, you know, I remember on Wednesday was Suhrad Bhai was talking how to do dhun. And he was saying that when he does dhun, he wants to separate his soul from his body. Separating the soul from the body. I had said that on the 1st October or in walking in Mandir, I had said that, and Suhrad Bhai picked up that point, you know. That our brother Rajnikant Bhai, you know, he told me, you know, that Swamiji, Hariprasad Swamiji, he says that when he does the morning Swadhyay, then he thinks that I am not the body, I am the soul. હું દેહ નથી પણ હું આત્મા છું. So I want to get rid of this soul, get rid of this body. So Hariprasad Swami says that I create a scenario when somebody dies in India. Helena Ben? When somebody dies in India, એમની ઠાઠડી નીકળે ને, તો સ્વામી એમ કે મારી ઠાઠડી નીકળીશ. એટલે રજુભાઈને બી એવું સમજાવેલું, તો રજુભાઈ કહે કે મારી ઠાઠડી નીકળીશ, અને મારા સુહૃદભાઈ કહે છે કે મારી ઠાઠડી નીકળીશ. અને લોકો રડે છે અને સ્મશાન સુધી લઈ જાય છે. અને ચોમાસાના દિવસ હોય તો હમણાં પંકજભાઈ કહ્યું એમ પાછું બાળવું બી અઘરું પડે. વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ક્રિમેટ ધી બોડી. So then Surat Bhai says that in America, you know, it goes to the funeral home. My body is gone to the funeral home. And they open the furnace and slide the coffin. And then Surat says that I turned the switch on. The Shankar Bhai. I turned the switch on and boom, fire comes on, you know. And after a day later, you know, the whole body is turned into the small ashes, you know. પછી સુરત કહે કે એ એશિસની ઉપર હું બેસું છું. આઈ સીટ ઓન દેટ. અને પછી ભગવાનનું ભજન કરું છું કે હું આત્મા છું, હું બ્રહ્મ છું, હું અક્ષર છું, મારી અંદર પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ અખંડ બિરાજમાન છે. તમે કરી તો જોજો, છક્કા છૂટી જાય. બટન દબાવવાની વખતે છક્કા છૂટી જાય. કુટસ્થ ગીતાની અંદર પણ એનો એ શ્લોક છે એનો, દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચ અક્ષર એવ ચ ક્ષરઃ સર્વાણી ભૂતાની કુટસ્થો અક્ષર ઉચ્યતે. કુટસ્થ એટલે પોતાનો જ ઢગલો છે, એની ઉપર બેસીને આનંદ કરે. એને એમ ના લાગે કે હું દેહરૂપ છું. લીનાબેનને માથું હલાવવું પડે છે. આપણા બધાનો એક દિવસ વારો તો આવવાનો જ છે બહેનો. વન ડે વી આર ઓલ ગોઈંગ ટુ ગો અમેરિકા.
One day we are going to go to the funeral home. Are you not sure? You want to hear again? One day we are going to go to the funeral home. We are going to die. Right? Yes. So prepare from today. Then you will be separate from your body, you know. આ તો અમારા બિમલભાઈની વાત નીકળી એની પરથી નીકળ્યું કે આપણે બધા એટલા નસીબવાળા છીએ, મોટા પુરુષના આશીર્વાદ છે કે દેહ છતાં જ અક્ષરધામનું સુખ ભોગવવું છે. છતી દેહે દેહ મૂક્યા પછી તો ખરું જ. આફ્ટર વી ડાય વી વિલ ગો ટુ અમેરિકા. વેર વી વિલ ગો આફ્ટર વી ડાય? અક્ષરધામ. અક્ષરધામ. Today, our Himal was asking, you know, Himal is there, you know, that America was asking question, what is the meaning of K? Did he tell you? Yeah, but a lot of you here in Gujarati K. Yeah. આ કરવું કે પેલું કરવું, અહીં જવું કે ત્યાં જવું. That's how, right? Yeah. So K means or. Do this or that. But in the beginning when he says K. So I said there is another meaning. K also means tell me. K. But it has H inside, you know, in that. And the first one has just K inside, you know, K. K. Ah, K pelu. Ye vado. In Hindi it is Va. It is in Gujarati K, you know. But anyhow, આપણે એવી ભાવના કરવી છે કે ધૂન કરતી વખતે હું દેહના ભાવથી પર થઈને ધૂન કરું. અમે બુધવારે થોડીક બધા those who were in Wednesday Sabha, we had a nice discussion, you know. Everybody was telling their own experience, you know, that what dhoon is helping them, what is dhoon changing their lifestyle, you know. हमारा कीर्तिभाई वजोरे भी सरस बात करी थी. First time he went to તારદેવ, ઉષાબેને મોકલ્યા હશે કદાચ. ઉષાબેને મોકલ્યા હતા? અચ્છા. કે તારદેવ જાઓ તો કાકાજી નહોતા ત્યાં. કાકાજી was not there, you know. But Kakaji had told everybody to do dhoon. So he enters inside and everybody says, Samnaraj, 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 varieties, you know. So he could not understand, you know. For half an hour, 1 hour, he sat there and he came home and Ushaben said, શું કથા વાર્તા શું થઈ હતી? What was કથા વાર્તા? તો કે વાવ 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 બધા કરતા હતા. પણ હવે જો એ ધૂન કરતા થઈ ગયા, હવે એને બી મજા પડે છે. And yesterday night, I normally put that dhoon on a low tone for whole night, you know, so I can listen. If I wake up, I can listen, you know. Yesterday night, I almost stayed awake whole night, you know, and listening dhoon, you know. એટલે સવાર પછી એવું થયું કે આજે તો ઝોકા ખાવાના થવાના છે ઓફિસમાં, you know. I will be dozing because I felt awake whole night, you know. But I am fresh. You know, I'm not tired, you know, I'm fresh. So dhoon has lot of good side effects, you know. And when it gets into our system, then it becomes very live, you know. I see a lot of people, you know, they are doing, at least they are listening more than 2 hours, you know. કોઈ એવા છે કે 24 કલાક સાંભળવાવાળા કોઈ છે ભાઈ? Anybody 24 hours? ચાલુ રાખે જો અમારા નવીનભાઈ, હે, અને ઇન્દિરાબેન, ધન્યવાદ છે ભાઈ તમને. ઘરમાં 24 કલાક કસેટ ચાલુ, હે. આપણી મંદિરની ભાવના થઈ ગઈ, મંદિર થઈ ગયું, હે. અને એની બહુ જ અસર થાય, બહુ પોઝિટિવ અસર છે.
થોડો ટાઈમ હશે તો પછી આઈ વિલ આસ્ક સમ ઓફ યુ, યુ કેન ગીવ યોર એક્સપિરિયન્સ હુ ડીડ નોટ ગેટ એ ચાન્સ ઓન વેન્સડે. કાકાજીને ધૂન ખૂબ ગમતી. કાકાજી વોઝ ધૂન માસ્ટર. એન્ડ કાકાજીનું નામ દિનકર હતું અને અમારા કંઈક મોનાબેન ગુલાટી કરીને છે અહીંયા આગળ હતા એક, અત્યારે દિલ્હી ગયા છે. પણ અમે બી એની પાસે ધૂન કરાવતા તો મને કહે તમારું નામ દિનકરભાઈ નથી ધૂનકરભાઈ છે કે છે. યોર નેમ ઇઝ નોટ દિનકર બટ ધૂનકર. મેં કહું ભાઈ કાકાજી અમને શીખવાડ્યું છે અને અમને બી ખૂબ ગમે છે ધૂન કરવાની. મહારાજની સાથે એકાગ્રપણે થાય, લગ્ન લાગે, ગુણાતીત પુરુષોની સરસ અંદર સ્મૃતિ થઈ જાય. બધા ધૂન કરજો. અને સાથે નાવ વી હેવ વેરાયટીઝ ઓફ ધૂન્સ. વન ઇઝ સાહેબ દાદાસ, હરિપ્રસાદ સ્વામીજી's, કાકાજી's, and we would add, but we want to enjoy whatever you like, you enjoy. કોઈની પાસે ના હોય તો ઈમેલ કરશે તમને, they will email you, varieties of ધૂન. કાકાજીના ધૂન ખૂબ ગમતી. અને કાકાજી, આપણે એટલા બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને આવો કાકાજીનો જોગ મળ્યો. We are so fortunate that we have association and company of Kakaji and Kakaji's devotees. Kakaji from childhood, he was different. He was well advanced thinker, and whatever he would do totally, fully committed, And when Kakaji would come to Waukegan, in the morning we would have cereal, and Kusumben would ask, what cereal Kakaji do you like? He says, Total. There was a Total cereal, it's still there, right? Total cereal. Yeah. So we have to do it totally, we have to do it full-fledged, And Kakaji gave up all his personal wish and pleased his master, Shastriji Maharaj. That is not easy, You want to do one thing and your guru says do this way, exactly opposite, you would argue with your guru. You would disagree, right? Not Kakaji. And then the peak of the situation came when Yogiji Maharaj told Kakaji to go to Nandaji's election. On one side, the big steamer is coming, the whole cargo with 100,000 tons of fertilizer, to unload that, And here, Yogi Maharaj says, no, you go to Sabarkantha district, very remote, very jungle area, No transportation facility, no staying, lodging facility, nothing, Just like if somebody tells us to here and to go in a remote jungle of Africa, where nobody knows us, and do some task, some seva, how difficult it would be. But Kakaji did that, And on the fruit of that, Yogiji Maharaj took him to Gondal Mandir, and Ghanshyam Maharaj, God's idol, Lord of Light came, and he went into the Samadhi trance. Coming out from Samadhi, he wrote a letter, in a letter form to Bapa, that હું તમારો કાયમનો ગુલામ છું.
આટલા ભણેલા ગણેલા, such an educated, double graduate, અને ઘોડા ઘોડા કાકાજી, like an European, And he says to Yogiji Maharaj that હું તમારો કાયમનો ગુલામ, અને ખાલી બોલવા પૂરતું નહીં, ખાલી કહીને ફરી જવા જેવું નહીં, પણ he lived whole life that way. યોગી બાપાનો પડતો બોલ ઝીલી લે કાકાજી. એટલું જ નહીં, પણ યોગી બાપા સામાન્ય સાધુ નથી, પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એ ઢંઢેરો જ્યારે પીટાવ્યો ત્યારે કેટલો બધો વિરોધ થયો હશે, કેટલી બધી ચેલેન્જીસ આવી હશે, પણ કાકાજી કેપ્ટ ડ્રમિંગ અપ. અને કાકાજીની બોલવાની સ્ટાઇલ, પેનિટ્રેટિંગ હિઝ સ્ટાઇલ and convincing the people was so amazing, that whoever comes in touch just becomes charged up, નિર્ગુણ, charged up, નિર્ગુણ. આફ્રિકામાં શાંતાબેન પોપટ જે હમણાં જ બેનધામમાં ગયા, કૃષ્ણના ભક્ત હતા, માતાજીના ભક્ત હતા. શાસ્ત્રીજી મહારાજમાં વિશ્વાસ હતો, પણ કાકાજીએ ત્યાં જઈને શું જાદુ કર્યો એનો. યોગી બાપાની મૂર્તિ લીધી ને ઢગલાબંધ મૂર્તિઓ બધાને પછી આપી ત્યાં આફ્રિકામાં બધા. So that was કાકાજી, અને કાકાજીએ બાપા માટે ફના થઈ ગયા અને બધું જ પોતાનું બાપા માટે હોમી દીધું. આજે પણ સાહેબ દાદા અને હરિપ્રસાદ સ્વામીજી પણ યોગી બાપાનો ખૂબ મહિમા વધારે છે. અને ગુરુજી, પવઈ મંદિર આપણું અહીંયા આગળના શિકાગો અને પેરિસ અને લંડન અમારા કિશોરભાઈના, અમે બધા બી કાકાજીનું બી એવું જ સરસ ગાઈએ છીએ કાકાજીનો મહિમા. પેરિસની અંદર સમયો બી સરસ. વી હેડ એ વેરી ગુડ સેલિબ્રેશન. America, you came to Paris also, right? Yeah. Maybe we'll ask you to give your feeling and your memory about Paris. And Emily. Where is Emily? Is she here? Huh? Oh, she went to Kids Sabha? Okay. Yeah. Those people, they do not know Gujarati, and most of the programs were in Gujarati, And even Rachna, does not know that much Gujarati maybe. But they all enjoyed, they all participated, It was heart to heart talk, It was beyond the words, experience. નાનું મંડળ પેરિસનું, પણ એ મંડળે કાકાજીનો અને પપ્પાજીનો ખૂબ મહિમા ગાયો. આપણે કાકાજી માટે શું ના થાય, કાકાજી માટે વોટ વી કેનોટ ડુ, અને કાકાજીની શતાબ્દી બી જલ્દી જલ્દી આવી રહી છે. સો વી વોન્ટ ટુ ફોકસ ઓન ધેટ, વી વોન્ટ ટુ રિયલી do something so that Kakaji is pleased, આપણી ભાવના છે કે આવતા વર્ષે લંડનમાં જો થાય કાકાજી પપ્પાજીનો, તો સાહેબ દાદાનું બી અનુપમ મિશનના મંદિરનું અપ્રૂવ થઈ ગયું છે. The approval is received now, for the Anupam mission in London. So they are going to start construction. And on the 6th of August, they are going to have the function, 6 to 10. And maybe we will, talk to Sahib Dada and, their mandal to include our Kakaji and Papaji's celebration also there, All these people coming there would know about Kakaji, and Kakaji was in London for many trips, and lot of devotees still remember Kakaji,
So this time we will not have the Europe trip, but we would have a London trip. And when we find out, then we will make plans, But we want to pray that that thing happens and we really join with Sahib Dada's festival. Swamiji would be there and maybe Guruji would come there and all that, right? So, કાકાજીનો જેટલો મહિમા ગાઈએ એટલો ઓછો છે. કાકાજી જ્યારે અહીં અમેરિકા આવ્યા ત્યારે બહુ ઓછા સ્વામિનારાયણમાં માનવાવાળા હતા. ઓનલી ફ્યુ those who came. Yeah. પણ એ તો પાછળથી શરૂઆતમાં તો 5 કે 6 જ હોય. 5 or 6 people would be there. કાકાજીની સભા કરીએ ત્યારે કાકાજી એ જ અદાથી કથા વાર્તા કરે, એટલું રહસ્ય સમજાવે. પણ કાકાજીએ અહીં આવીને એ બીજ રોપ્યા, બીજ વાવ્યા, તો આજે આપણે બધા આટલા સમજીએ છીએ અને સુખિયા જ છીએ. કાકાજી એ રસ્તામાં પાછા જતા કુવૈટ બી જતા. અમારા નિશાબેનના પપ્પા મમ્મીને ત્યાં મળતા. અને કુવૈટની અંદર તો મુસ્લિમ ઇન્ફ્લુઅન્સ, એટલે ત્યાં આગળ આવી મિટિંગ બી ના કરવા દે. આટલી મિટિંગ દે ડુ નોટ અલાવ. તમારી ગાડી બી પાર્ક બરોબર ના થાય. 4-5 ગાડીઓ ભેગી પાર્ક થઈ તો બી દે વુડ નોટ લાઈક ઇટ. પણ કાકાજી ત્યાં જતા. આજે અમારા નિશાબેન ને એમનું કુટુંબી એ સત્સંગમાં આવતું થયું છે. એટલે કાકાજીએ જ્યાં જ્યાં બી આવા બીજ રોપ્યા છે એના ઝાડ થયા છે. અને એ ઝાડને આપણે પાલી પોષીને મોટા કરવાના છે. આપણે બધાએ અમારી નવી જનરેશન હવે કરવાના છે, રાઈટ? એન્ડ કાકાજીનું આપણે સરસ વધારવું છે. And I was thinking, while in the beginning we were doing dhun, that okay, we have this hall, right? And we can ask people to come to this hall. But instead of this hall, if there was a temple, there was a mandir, then naturally people will come there, in the church or temple, It's the location, it's the place, And our Sapan Bhai is, working very diligently, to help support one big temple project in Northbrook. It's close to $10 million project, Some of you have seen Allentown, right, Mandir? Allentown Mandir joyu છે. The size of that hall. Here it would be double size hall, double than that hall. And his all wish and hope is that maybe we would be part of that group, and we would be doing the satsang there, And if we get that place, then there will be abundance of devotees coming and abundance of satsang is, growing, And at that time, our duty will be to be humble of the humblest, to serve them and to do the seva, so that whoever comes there goes with the positive vibrations, goes with the quality satsang, So it's coming, And at that time it would be difficult to have enough manpower to handle all that, right? But ભગવાન કરશે, ભગવાનનું કામ ભગવાન કરશે ભાઈ. So I was thinking when I was doing dhun, કે સ્થાનનું કેટલું મહત્વ છે. મંદિરનું સ્થાન હોય તો નેચરલી, બધા જ દર્શન કરવા આવે. આર્થ, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની.
ચારેય પ્રકારના ભક્તો આવે ત્યાં. આર્ત એટલે દુઃખી, એને પ્રોબ્લેમ હોય, જોબ ના હોય એનો, તો બી મંદિરે દર્શન કરવા જાય. જોબ મળે એટલે પછી ટાઈમે આવીશું, કંઈક નવરાશે આવીશું, જોબ ઉપર જાય. People go to temple, America, to find a job. So I was reading today, that you are praying to find a job, and when you find a job, then your wages are finished, Whatever you did for prayer, you got it, and it would be very rare that you would continue or even do more, There was one email that I got, recently, and it said that, their job was done, their wish was fulfilled, by doing dhun. So I replied back, I said, if you think that by doing dhun the wishes were fulfilled, would you continue dhun or would you stop dhun? આપણી ઈચ્છાઓને આપણું બધું પૂરું થતું હોય તો આપણે ચાલુ રાખવું જોઈએ, ભાઈ છોડી દેવું જોઈએ? ચાલુ રાખવું જોઈએ. પછી ઈચ્છાઓની કોઈ જરૂર નહીં, એની મેરે આવે, સામેથી આવે પછી. પણ આપણું માનસ એવું છે, આપણે બધા આર્ત છીએ, આર્ત દુખિયા. કોઈ એ ગ્રેડ દુખ્યા ને કોઈ બી ગ્રેડ દુખ્યા, પણ દુખ્યા તો દુખ્યા છે. ખરેખર ભગવાન માટે આપણે નથી કરતા એનો, આપણા ઇન્દ્રિયોના લાડ લડાવવા માટે કરીએ એનો. પણ જો ખરેખર ભગવાન માટે કરીએ આપણું કામ થઈ જાય. એટલે કાકાજીએ જંગમ મંદિરો બનાવ્યા બધા એનું. જ્યાં ગયા તો એવા ચૈતન્યોને પકડ્યા. અહીંયા ઘર આવ્યા તો અમે બી આવી ગયા નંબરમાં, અમારો નંબર લાગી ગયો. અને તે વખતે તો આપણને ખબર બી નથી કે કાકાજી આપણને આવડું મોટું મિશન સોંપીને જશે. પણ આજે કાકાજીને જેટલા ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. અને કાકાજી આપણી અખંડ રક્ષામાં છે પાછા. આપણી કોઈ ભૂલ ના થાય એના માટે કાકાજી આપણી રક્ષામાં છે. એટલે આપણે ખૂબ આનંદ કરવો, ખૂબ કાકાજીને ધન્યવાદ આપવા એનો. અમારા શંકરભાઈ બી કાકાજીના ટાઈમના છે, કાકાજીના દર્શન કરેલા છે. અમારા દાસભાઈ આવ્યા છે ને, હજી દાસભાઈ બી અમારા કાકાજીના ટાઈમના. અમારા કીર્તિભાઈ બી હતા એનો, એ બી છે કાકાજીના ટાઈમના. અમારા ચંદ્રકાંતભાઈ, પછી અમારા અશોકભાઈના, જ્યોતિબેનના અશોકભાઈ છેલ્લે 1985માં આવેલા, છેલ્લા લાસ્ટમાં એનો. પણ છતાં કાકાજીએ મને જતાં જતાં એક સંદેશો આપેલો એનો કે આમને સાચવજો, આપણા છે. પ્રતાપભાઈ, પંકજભાઈ એમનું, એટલે પંકજભાઈ એટલે હર્ષાબેન આવી ગયા, પ્રતાપભાઈ એટલે દક્ષાબેન બી આવી ગયા. અશોકભાઈ હતા તે વખત નહીં? તમે નહોતા નહીં? 77માં 77માં નહીં? યા માસા, અમારા માસા. યા પણ દરરોજ આરતી વખતે આ બધા જ જૂના જૂના જોગીઓ છે, બધાનું યાદ કરું, કાકાજીના ટાઈમના. એમને લઈને આપણો સત્સંગ ખીલ્યો છે, વૃક્ષ્યો છે. Because of them, they have fully supported us, and we want to be very thankful, અને નવા ભેજી આવ્યા છે, કાકાજીના દર્શન બી નથી કર્યા, એ બી એટલી સ્પીડથી આગળ વધે છે. પંકજભાઈને જ્યારે યાદ કરું ત્યારે મને પર્વતભાઈ યાદ આવે, મારા મહારાજના ટાઈમના. મહારાજના
ગૃહસ્થ હતા એનો. પર્વતભાઈ વોઝ એ ફેમિલી મેન એનો, મેની ચિલ્ડ્રન એનો, પણ હી વોઝ ટોટલી ડેડિકેટેડ એનો મહારાજનો. સવારના પરમાં ઉઠીને કથા વાર્તા ચાલુ કરવાની, ફોન લેવાના, દરેકના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાના. નાની વાત નથી એનો. અને નેવર લૂઝિંગ ધી ટેમ્પર એનો. કદાચ થોડોક હર્ષાબેન ઉપર થતો હોય ટેમ્પર લૂઝ, કે ત્યાં બી નહીં? હે? પણ કહે છે રેરલી, પણ વેરી રેરલી ખરો. નેવર નહીં એમ. એ યાદ રહેશે. વેરી રેરલી હોય ભૂલી જવાનું હોય. ધન્યવાદ છે પંકજભાઈને, તમને બધાને ધન્યવાદ. પણ એનો એ સત્સંગના ધણી થઈને કામ કરે છે. લોકોના થોડાક હાર્ડ શબ્દો બી સાંભળવા પડે, કોઈકની ગાળો બી સાંભળવી પડે બીજું. ટિકિટ બરોબર ના થઈ હોય તો. આજે મારા મીના માસી મને સવાર કહેતા હતા, કહે છે કે મારી ગઈકાલની ટિકિટ હતી ને પછી હું તો ત્યાં ગઈ ને મને પ્લેનની ટિકિટમાં આ થયું. પછી પંકજભાઈને ફોન કર્યો, અરે બાપરે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. કે મેં કહું પંકજભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ એટલી વાત કરી સારું ને, બીજો એજન્ટ તો એમ જ કહે કે તમે તમારી રીતે કરી લો. આજે ગયા. પણ કહેવાનો અર્થ શું છે કે એવી ધીરજ રાખવી કંઈ સહેલી નથી એનો. પેશન્સ. અને તમે અઠવાડિયું, મહિનો રાખો, વરસ રાખો, કેટલા વર્ષોથી એમનું છે. સવારના પરમાં ઉઠીને બધાને ચાલો ધૂન કરીએ, બધાને ધૂનમાં જોડી દે. ટવકા જાગો ઉઠો. આપણે બધા એવા સત્સંગના ધણી થવું છે. સત્સંગને આપણો પોતાનો ગણવો છે. કોઈ જગ્યાએ મળીએ કોઈને તો ભાઈ હાય હેલો કરીને બીજું કહેવા કરતાં સત્સંગની વાત કરીએ કે ભાઈ અમારે ત્યાં આવો સરસ સત્સંગ થાય છે, તમે બી આવજો, તમને બી ગમશે. તો એને બોલાવી લાવે તો આપણને પુણ્યની કમાણી થાય. એક સત્સંગીને વાળીએ તો પણ એક બ્રહ્માંડના જેટલું પુણ્ય મળે એનું. આપણા છોકરાઓના બી સંસ્કારોની રક્ષા થાય છે. આપણા છોકરાઓનું બિહેવિયર જોઈએ. ઇફ વી લુક એટ ધી બિહેવિયર ઓફ અવર કિડ્સ કમ્પેર ટુ ધી આઉટસાઇડર્સ, બિગ ડિફરન્સ. અમારો ઋષિ છે રાઈટ, પણ એને અખંડ તબલા જ ભજન જ ગમે બેસી જ જાય તબલા લઈને. સ્વામીની વાતો યાદ કરે, સત્સંગની વાતો યાદ કરે. આ કંઈ નાની વાત નથી. છોકરાઓને આવા સંસ્કાર મળે એ બહુ મોટી વાત છે. અમારો નારાયણનો તૈયાર કરીને આવેલો. અને પછી કોકે એમીને પૂછ્યું કે તમે બધું શીખવાડ્યું હશે? કે ના ભાઈ મેં તો શીખવાડ્યું નથી, એને એની જાતે જ તૈયાર કર્યું છે. હી હેઝ પ્રિપેર્ડ બાય હિમસેલ્ફ કે છે. અને પાછું બધાને ઉપર જઈને પગે લાગ્યો એનો, દંડવત કર્યા બધાને. એની બોલવાની સ્ટાઇલ બી પાછી એવી એનો. બધા જ છોકરાઓ, નાના છોકરાઓ બધા જ એવા સરસ છે. હમણાં પ્રમુખ સ્વામીનું અહીંનું બાટલેટનું એક પેલું ઇન્વિટેશન આવ્યું છે. એની પાછળ નાના નાના છોકરાઓના બધા ફોટાઓ મૂકેલા છે. બધા જુદા જુદા પ્રોગ્રામ, એજ્યુકેશન, મ્યુઝિક એનો દરેક જગ્યાએ આવી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે છોકરાઓના સંસ્કારની જાળવણી માટે. એ છોકરાઓના સંસ્કાર જો સારા પડશે તો છોકરાઓ બચી જશે એનો.
અને સુખિયા થઈ જશે. નહીં તો અહીં આગળ વ્યસનમાં પડી ગયા તો તમે ગમે એટલી સેવિંગ કર્યું હશે ને ચપટીમાં ઉડાડી દેશે. ખોટા વ્યસનમાં પડ્યા હોય તો આપણી ગમે તેટલી કમાણી હોય બધી ઉડાડી દે. એટલે આપણે જેટલું બને એટલું ઘરે બી ટાઈમ મળે ત્યારે છોકરાઓ સાથે બેસીને આવી સરસ સત્સંગની વાતો કરવી, ઘરે બી આવા સરસ મુદ્દાઓ વાંચવા સમજાવવા, અને જ્યાં બી આપણે જઈએ ત્યાં આનું મીઠું નાખવું, આની વાતો કરવી. કાલ અમારા દાસભાઈ બી સરસ વાત કરી બુધવારે કે એમનું મશીન બગડ્યું હતું એમના કંપનીમાં. In his company he had problem with the machine, our Das uncle, when he was working, and out of his 8 hours of job, 1.5 hour went without any activity. So he called his boss, and his boss says, let's do dhun. And he was not a Indian boss. But Das uncle, he would have been talking, with his boss. That Dhun does lot of miracles and lot of, positive things, So how convinced that man would be, that he said, let's do Dhun. એ મનમાં કરે, તમને ના સંભળાય પણ અમને સંભળાય. And after doing 5 minutes dhun, that problem got solved. That machine started working. તમને બધાને ખૂબ ફાયદો થશે. તમે ધૂન કરો છો, તમને ખૂબ જ્યારે એના માસ્ટર થઈ જશો પછી ખૂબ ફાયદો થશે તમને. યુ વિલ રિયલી બેનિફિટ. પણ કરતા રહેજો અને કંટાળો નહીં લાવતા. વધારે ગમતું કરજો કે મને આ ગમે છે. નાના છોકરાઓને એક કેન્ડી આપે બીજી માગે ને કેન્ડી, એમાં છોકરાઓને પણ કેન્ડી ગમે, આપણને પણ જો ખરેખર ધૂન ગમી જાય તો આપણું કામ થઈ જાય. પછી જ્યારે બી કાંઈક બી નવરા બેઠા હોય તો ધૂન આવી જાય આપણે. કોણ કોક કહેતું હતું કે છે પેલું ટેપ રેકોર્ડર બંધ થઈ ગયું હતું, ધૂન ચાલુ છે, ધૂન ચાલુ છે એવું લાગ્યા કરે. કેતન કહેતો હતો કેવું, કિરણબેન કહેતા હતા, કિરણબેન કહેતા હતા. એટલે ખૂબ ખૂબ આવો ચાન્સ મળ્યો છે, આવી તક મળી છે ને જતી કરવા દેવી નથી. હાજી કેટલા વાગ્યા ભાઈ? 9:30 થયા. 9:30 તો અડધો કલાક આપણા હરિભક્તો બધાને થોડોક લાભ આપીએ એનો. જેણે બુધવારે વાત નથી કરીને કોઈ ધૂનના વિશે વાત કરવી હોય. સો અમેરિકા, વી આર ગોઈંગ ટુ આસ્ક યુ ટુ share your experience in Paris, and you do dhun also, right? Always, Areva. He says always. You are a very lucky girl. So, can we give you the mic or you want to come here? What time? Okay, so then who else? કોઈ ધૂન કરવા વાળામાંથી કોઈને કેવું છે? Pinky, you did not come there, right? So તારે કેવું છે કંઈક? માઈક આપે, કંઈ આવવું છે? Mountain comes to Muhammad or Muhammad comes to mountain? Yes, madam.